বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। চৌধুরী আবদুল্লাহ কাসিদ। আমি আপনাদেরকে অনেক সময় ভিডিও ব্লগস প্রেজেন্ট করে থাকি on different topics and I title my series as Let's Talk About. So আজকে Let's Talk About যেই টপিক নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে Let's Talk About how not to waste time and how to make proper utilization of the limited time that we have. তো আজকে অ্যাকচুয়ালি যেটা হয়েছে যে আমার অফিসে আই এম স্টিল ইন দি অফিস এজ ইউ ক্যান সি আমাদের উই হ্যাড আ ওয়ার্কশপ অন টাইম ম্যানেজমেন্ট উইচ উই কন্ডাক্টেড ফ্রম আওয়ার ডিপার্টমেন্ট অ্যান্ড আই ফেসিলিটেটেড দ্য ওয়ার্কশপ and of course আমার টিম মেম্বার্সরা অ্যাসিস্ট করেছে and of course they helped prepare the module and everything but কিছু কিছু জায়গাতে শুরুতে শেষের দিকে I actually facilitated as well. So some of the things that we were discussing, I would also like to share with you, my audience on Facebook and YouTube. নিজের অল্প একটু পরিচয় দিয়ে নেই আমি বর্তমানে একটা গ্রুপ অফ কোম্পানিজের সিএইচআরও হিসেবে আছি চিফ অফ human resources and I'm also responsible for the group level compliance administration and branding of the company. আমি মোটামুটি have got about 22 years of work experience in different companies in similar positions. The last 14 years, alhamdulillah, have been able to head the HR, business development, strategic business development in ধরনের division গুলো and organizational development. আর এর সাথে সাথে I've also done a lot of corporate training for more than 30 organizations and have done consulting for over a dozen organizations. So, including United Nations and many donor agencies. সো এগুলো সব ধরনের এক্সপিরিয়েন্সগুলোকে আমি আসলে কম্বাইন করেই ইউজুয়ালি আমার ভিডিও ব্লগগুলো করে থাকি লট অফ থিংস অফকোর্স হ্যাঁ আমি এটাও একটু অলওয়েজ বলে নেই শুরুতেই যে আই কনসিডার মাই সেলফ আ মডারেটলি সাকসেসফুল পার্সন অ্যান্ড ইউ শুড লিসন টু life experiences and sharings of people who are not only very successful but also people who are moderately successful as well and even people who are not at all successful as well. You need to learn from everyone because of the fact that যারা moderately successful but life অনেক challenges face করেছে তারা আসলে অনেক রকম কিছু they've gone through life and learned a lot along the way. So there's something to learn from everyone. So, saying all that, I think let me get into the topic. Time management and উপর কথা হচ্ছিল there can be multiple videos on the same subject, but আজকে কয়েকটা জিনিস নিয়ে I want to just share with you. One of the major time waster key, আমি কয়েকটা time wasters আগে identify করে দিতে চাচ্ছি আপনাদের সাথে. One of the biggest time waster honestly হচ্ছে Facebook warfare. ফেসবুক ওয়ারফেয়ারটা কি ফেসবুক ওয়ারফেয়ার হচ্ছে যে আপনি ফেসবুকে কোনো একটা কিছু লিখলেন আপনার কোনো একজন ফ্রেন্ড অ্যাসোসিয়েট অ্যাকোয়েন্টেন্স অন ফেসবুক সেটার পছন্দ করলো না করে সেখানে অনেক লম্বা কোনো আপনাকে চ্যালেঞ্জ করে কথা লিখলো সেখানে আপনি খুব ইনসাল্টেড ফিল করলেন আপনি চলে গেলেন তার সাথে একটা ফাইটে এনগেজ করতে একটা ম্যাক্সিমাম বা দুটো কমেন্ট আপনি হয়তো দিতে পারেন তারপরে যদি দেখেন যে আরও ক্রিটিসিজম হচ্ছে বা আরও নেগেটিভ কমেন্ট আসছে বা অপোজিশন হচ্ছে তাহলে অনেস্টলি আপনার পোস্ট আপনি ইউ হ্যাভ দ্য পাওয়ার ইউ শুড জাস্ট ডিলিট দোজ কমেন্টস সিম্পল ইজ দ্যাট অ্যান্ড দ্যাটস ইট ফিনিশড আপনার পোস্টে আপনি রেগুলেট করবেন কার কোন কথা আপনি অ্যালাউ করবেন না আপনার কথা পছন্দ না হলে আপনি ডিলিট করে দেন অ্যাজ সিম্পল ইজ দ্যাট আর লেটস সে আপনি যদি ইফ ইউ আর দ্য কাইন্ড অফ পার্সন হু ক্যান not remain bothered by who is commenting and who is saying what তাহলে just let it be একটা দুটো পয়েন্ট আপনি দিলেন তারপর আপনি বলে দিবেন যে আসলে you have your opinion I have mine and if you are being insulting that only reflects more poorly on you এরকম কিছু একটা কথা বলে just move on. You don't really have the time, nor do you have the need to be answering to everything that someone writes on your profile. So Facebook warfare avoid kora is very important. Or similarly, আপনাকেও সবাইকে উপদেশ দিচ্ছি once in a while নিজের মধ্যেও ওই টেন্ডেন্সিটা দেখা যায় যে okay if somebody's written something which is seriously objectionable মনে হয় যে ওখানে যে কিছু কথা বলি ম্যাক্সিমাম 4-5 লাইন আপনি লিখতে পারেন বাট সেখানে গিয়ে একটা লম্বা আপনার nobody is asking for a debate over there and frankly speaking আপনি ওখানে কিছু কি বললেন না বললেন it really isn't going to make too much of a difference
যে মানুষটা যা লিখেছে তার যেটা ধারণা সেটা দিয়ে যেটা লিখেছে, আপনার কথা দিয়ে আপনি আসলে তাকে খুব একটা চেঞ্জ করতে পারবেন না। ঠিক আছে, আপনি জাস্ট ফর দ্য রেকর্ড আপনি অল্প কিছু কথা ওখানে দিয়ে দিলেন, বাট তাতে যদি অ্যাকচুয়ালি সে রেসপন্ড না করে বা যদি সেখানে আপনি দেখেন যে সে আরও অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যাচ্ছে, লিভ ইট, সো মুভ অন. Avoid Facebook warfare. That is a very big time waster in our lives today. So let's not do that. Talking about warfare, তার ওয়ারফেয়ারটা তো ফ্রন্টালি গিয়ে আমি অ্যাটাক করলাম, তো সেটা ইজ অ্যানাদার থিং, এটা তো আমরা অ্যাভয়েড করবোই। তো সেটার সাথে সাথে অটোমেটিক্যালি আরও দুটো জিনিস চলে আসছে, সেটা হচ্ছে গসিপ অ্যান্ড পলিটিক্স. লেট আস অ্যাভয়েড গসিপ অ্যান্ড পলিটিক্স. পলিটিক্স বলতে আমি রাষ্ট্রীয় লেভেলের পলিটিক্সের কথা বলছি না, আমি এখানে মেইনলি বলছি যে ফ্রেন্ডদের মধ্যে, অর্গানাইজেশনের মধ্যে, ফ্যামিলির মধ্যে, কাজিনদের মধ্যে যে ধরনের পলিটিক্সগুলো হয়ে থাকে, অফিসের মধ্যে যে ধরনের পলিটিক্সগুলো হয়ে থাকে, যেগুলো উই নিড টু অ্যাভয়েড, বিকজ এখানে আসলে অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায় টকিং অ্যাবাউট কেন অমুক কলিগের প্রমোশন হলো আমার হলো না, বা ওই কলিগটা নিশ্চয়ই অমুক বসকে অনেক বেশি চামচামি করে দেখে সে একটু বেটার ফেসিলিটি পাচ্ছে। এইগুলো আসলে কথা বলে স্পেকুলেট করে চিন্তাভাবনা করে আপনি আসলে যতটুক না নিজের লাইফে প্রোগ্রেস করতে পারবেন, ইউ শুড রাদার ফোকাস অন progressing and making improvements and developments in your own life rather than trying to find faults in other people. মানে আপনি অ্যাকচুয়ালি কিন্তু যাকে নিয়ে পলিটিক্স করবেন, যার সম্পর্কে খারাপ কথা বলবেন, সেই মানুষটা মোর দ্যান হাফ দ্য টাইম কিন্তু আপনার কথা দিয়ে খুব একটা এফেক্টেড হবে না, সে কিন্তু তার মতো এগিয়ে যেতে থাকবে। কিছু তার আপনি পপুলারিটি মানে ইয়ে করতে পারেন, হানি করতে পারেন, বাট ওটা করতে যে আপনি কতটুকু সময় নষ্ট করছেন সেটা আপনাকে দেখতে হবে। সেই সময়টা হাউ বেটার ইউ কুড ইউজ ফর ইয়োর ওন ডেভেলপমেন্ট, ইউ নিড টু অ্যাকচুয়ালি মেক এ কস্ট বেনিফিট অ্যানালিসিস অফ দ্যাট. কিছু পলিটিক্স কাজে দেয়, মানে আপনি হয়তো সাকসেসফুলি কিছু মানুষকে কারো এগেনস্টে কথা বলে তাকে কিছু ক্ষতি করতে পারবেন সাময়িকভাবে, বাট ইউনো ইভেন একটা অর্গানাইজেশন থেকে আরেকজনকে বের করিয়েও দিতে পারবেন তার সম্পর্কে ভালোভাবে সময় ইনভেস্ট করে তার বিরুদ্ধে এখানে কথা বলা, ওখানে কথা বলা, আস্তে আস্তে 10 জায়গায় তার এগেনস্টে কথা বলে আপনি মতামত তৈরি করে টোরে আপনি একজনকে বের করে দিলেন আপনার অর্গানাইজেশন থেকে। লাভটা কি হলো? এই ধরনের মানুষ যার পিছনে মানুষ লাগে টু গেট দ্যাট পারসন আউট অফ অ্যান অর্গানাইজেশন আর ইউজুয়ালি কোয়াইট ট্যালেন্টেড পিপল, যারা ওই অর্গানাইজেশন থেকে বের হয়ে আরেকটা অর্গানাইজেশনে চলে যাবে ইন আ সিমিলার পজিশন বা বেটার পজিশন। আপনি ওই জায়গায় রয়ে যাবেন। আপনি ওই পলিটিক্সটা করার কারণে ওকে সরিয়ে দিয়ে যে আপনি ওই জায়গায় ইমিডিয়েটলি মুভ করবেন, এটা কিন্তু খুব কমই হয়. Once in a while only you could be lucky, and unless and until you're an extremely ghagu politician, you will not be able to achieve that. সো খামাখা এইসব পলিটিক্স করে সময় নষ্ট করার কোনো দরকার নেই। ফ্রেন্ডদের মধ্যে, আত্মীয়দের মধ্যে কী লাভ? একটা আত্মীয়কে একটুখানি খারাপ কথা আপনি বললেন, তাকে নিয়ে একটু কিছুটা ব্যাকবাইটিং করলেন, তার পপুলারিটিটা আপনার ফ্যামিলির মধ্যে আপনি একটুখানি রিডিউস করিয়ে ফেলতে পারলেন। What actually do you gain by doing that? How much do you really gain in life by doing that? তো এই ধরনের জিনিসগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলা ইত্যাদি, this is an absolute waste of time. Gossip, so politics is bad, so is gossip. তাই না? মানে আসলে আরেকটা মানুষের প্রাইভেট লাইফের কথা নিয়ে আলোচনা করে হাউ মাচ ডাজ ইট রিয়েলি বেনিফিট ইউ? আপনি যদি পার্সোনালি ডিরেক্টলি সেই মানুষের সাথে রিলেটেড না হয়ে থাকেন, তার কোনো ধরনের কাজে যদি আপনি পার্সোনালি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে থাকেন, দেন ওয়াই উড ইউ স্পেন্ড টাইম টকিং অ্যাবাউট দ্যাট পার্সন? অ্যান্ড এই মানুষগুলো এটা অর্গানাইজেশনের জন্য, ফ্রেন্ড সার্কেলের জন্য, societyর জন্য, there are so many people who are talking about maybe some famous person, কোনো corporate personality, কোনো celebrity, তার হয়তো পার্সোনাল লাইফে কোনো প্রবলেম হয়েছে, তার হয়তো ডিভোর্স হয়েছে, বা হয়তো কোনো অ্যাফেয়ার হয়েছে, বা তার হয়তো কোনো লাইফে কোনো একটা মিসহ্যাপের মধ্যে দিয়ে সে যাচ্ছে। হাউ ইজ দ্যাট ইন্টারেস্টিং টু ইউ? মানে একবার একটু চিন্তা করে দেখেন, ওয়াই ইজ ইট ইন্টারেস্টিং টু ইউ? ওয়াই ইজ ইট এ সাবজেক্ট যেটা নিয়ে কথা বলে মানে হোয়াট আর ইউ গেইনিং আউট অফ ইট? হ্যাঁ, এটা আপনি অল্প কিছু এক্সাম্পল হিসেবে ইউজ করতে পারেন যে এখানে একটা খারাপ ঘটনা ঘটে গেছে, বা এই খারাপ জিনিসটা সে করেছে, তার ফলাফলে সে এটা সে এক্সপিরিয়েন্স করলো, তো আপনি এটাকে একটা লাইফ লেসন হিসেবে আপনি এটা নিয়ে অল্প একটু কথা বলতে পারেন, মানে সে যদি সেই মাত্রার ফেমাস কেউ হয়ে থাকে। বাট
এটা নিয়ে কি অনেক পর্যালোচনা করা, রিসার্চ করা, তার সম্পর্কে ছবি বের করা, এটা করা ওটা করা, ইজ ইট রিয়েলি ওয়ার্থ ইট? So please don't waste your time in doing all of these things. One of the biggest time wasters যেটা আমাদের আসলে লাইফে আনফর্চুনেটলি উই হ্যাভ বিন টোল্ড দ্যাট এটা আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ, সেটা হচ্ছে স্পেন্ডিং টাইম অন নিউজ। মানে একটু নিউজ জানতে হয় দুনিয়াতে কি হচ্ছে না হচ্ছে, সো ইউ নিড টু গ্লান্স থ্রু মেবি একটা ই পোর্টাল অথবা একটা খবর কাগজ যদি আসে, ইউ ফ্লিপ থ্রু দি মেইন পেজেস, চ্যানেল একবার একটু কুইকলি স্কিম করে গেলে নিউজ চ্যানেলটা, দি এন্ড অফ দ্য ডে দ্যাটস অ্যাবাউট ইট। আপনার একটা লেটসে কোথাও একটা কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হলো, সেই অ্যাক্সিডেন্টে এক্স্যাক্টলি কয়জন মারা গেছে, 12 জন নাকি ডেথ টোল বেড়ে এখন 16 জন হয়েছে, না 16 জায়গায় এটা 18 হয়েছে, হাউ ডাজ দ্যাট ম্যাটার টু ইউ? আপনি প্রথমে এটা আল জাজিরাতে দেখবেন, তারপরে আপনি এটা বিবিসিতে দেখবেন, বা 71 টিভিতে দেখছেন, বা লোকাল কোনো ঘটনা হলে তারপরে দেশ টিভিতে দেখবেন, আবার মাই টিভিতে দেখবেন। কেন? আপনার কি আর কোনো কাজ নাই? এই মানে নিউজ শুনে শুনে সময় নষ্ট করাটা ইজ অলসো অ্যানাদার ভেরি বিগ ওয়েস্ট অফ টাইম। প্লিজ ডু নট ডু দ্যাট। তাও যদি কোনো কাজের নিউজ হয়, মানে সামথিং রিলেটেড উইথ বিজনেস, সামথিং রিলেটেড উইথ ইকোনমি, সামথিং রিলেটেড উইথ সামথিং দ্যাট উইল এফেক্ট ইউ। গত মোটামুটি 10-15 দিন ধরে আমাদের মানে আই থিঙ্ক দ্য ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অফ টাইম পিপল আর স্পেন্ডিং আর অ্যাবাউট এই সার্টেন সেলিব্রিটিজ, মানে যাদের বাসায় নারকটিক্স পেয়েছে বা অ্যালকোহল পেয়েছে বা কি তারা পার্সোনাল লাইফে করেছে, এটা নিয়ে পিপল আর spending hours and hours and hours, hundreds of hours, thousands of hours of conversation happening. Each person কয়েক ঘন্টা ধরে কথা বলছে এটা নিয়ে গত মানে কদিন থেকে। তো ক্যান ইউ ইম্যাজিন যে এটা আসলে মানে কিউমুলেটিভলি যদি 1 কোটি মানুষ মানে দিনে 2 ঘন্টা করে এটা নিয়ে এই সাবজেক্ট নিয়ে কথা বলে, মানে 2 crore productive hours are being killed, যেই সময়টা could have been used for lifting an economy up. মানে 2 কোটি ঘন্টায় আপনি একটা বিল্ডিং বানিয়ে ফেলতে পারেন আসলে 2 crore man hours. So what the hell is going on in our life, in our society? তাই না? এই জিনিসগুলো আমাদেরকে আসলে we need to reduce. We definitely need to reduce internet trolling. That's also মানে এই কথার সাথে সাথে এটার সাথে রিলেটেড হয়ে গেল যে এটা আসলে ফার্স্ট অফ অল ইট শোজ ভেরি চিপ টেস্ট পার্সোনালি, এবং এটা আমাদের পুরো দেশ, কালচার, জাতিগতভাবে এটা নেগেটিভ একটা রিফ্লেকশন হয়। তো আরেকটা মানুষকে গিয়ে ক্রিটিসাইজ করা, তাকে ইনসাল্ট করা, তাকে একটু বাজে কথা বলা, একটু টিটকারি মারা, পরিহাস করা, এটা আপনার এতে কোনো লাভ নাই আসলে। আরেকটা মানুষকে ইনসাল্ট করে এখানে ইউর নট গেইনিং এনিথিং। আর একটা জিনিস অলওয়েজ খেয়াল রাখবেন যে যেই মানুষটাকে আপনি ইনসাল্ট করছেন, সেই ইনসাল্টটা তাকে কিন্তু খুব একটা ক্ষতি করছে না। তার একটু মনে কষ্ট লাগবে, অনেকে মিলে সিমিলার কথা বললে তার একটু কষ্ট লাগবে, বাট কে এই মানুষটা, এটা একবার চিন্তা করে দেখেন। এই মানুষটা নিশ্চয়ই সামবডি who is probably a lot more famous than you, probably a lot more successful than you, probably a lot more richer than you. তাই না? সেই জন্যই তো তার পেজে যে আপনারা কথা বলছেন, ইনসাল্ট করছেন। তো আমার কথা হচ্ছে ওইটাই, ইট ডাজন্ট হেল্প, এই কাজগুলো করার কোনো মানে হয় না। সো মানে তাকে ইনসাল্ট না করে সে কিভাবে ওই পজিশনে গেল সেটা একটু স্টাডি করার চেষ্টা করেন, পারলে সেখান থেকে দু একটা ভালো জিনিস শিখে নিজের লাইফে অ্যাপ্লাই করেন। সো ট্রোলিং ইজ অ্যানাদার থিং দ্যাট ইউ নিড টু গেট রিড অফ। গ্রাজেস অ্যান্ড অ্যাঙ্গার নিয়ে আসলে লাইফে ইফ ইউ কন্টিনিউ টু মুভ ইন লাইফ দেন ইউ উইল লুজ আ লট অফ টাইম। সো কেউ যদি আপনার সাথে কথা বলে in a way that makes you feel angry, spend a little bit of time, think about it, write down the reasons why you're feeling angry, and then ওটাকে কিছু কাউন্টার পয়েন্ট আপনি একটু লেখেন, হাফ অ্যান আওয়ার এটার উপর অ্যানালিসিস করেন, করে ঝেড়ে ফেলে দেন, delete it, wipe your slate clean. Do not walk about with grudges, do not carry anger. Further, আর কথা বলছি না, প্রায় 15 minutes হয়ে যাচ্ছে, I want to keep it less than 15 minutes, then I can also post it on LinkedIn. এই বলে আমি এখন শেষ করছি, থ্যাংক ইউ। সো কথা যেটা সেটাই রইল, ম্যানেজ ইউর টাইম ওয়েল, ডু নট ওয়েস্ট ইয়োর টাইম অ্যানালাইজিং অ্যান্ড রিসার্চিং আদার পিপলস নিউজ, ট্রাই টু বিকাম সামবডি যাকে নিয়ে নিউজ ক্রিয়েট হয়। সেইং দ্যাট, আই এম সাইনিং অফ ফর টুডে, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ব্লগ।